الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل وأنا سعيد معكم بهذا الرحلة الله يخليك. تفضل يا عشاء لا تصورني وانا واقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر
فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ولا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء
سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. Masalah ini pejuang ini yang tahan lapar putur ini sementara. Ya, karena mau beli putur belum ada jadi dia tahan lapar sementara tapi walaupun senyum tapi hatinya nih jadi kepaksa dia pada senang sama nah ini Pak Ali nih ini saya واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ini ketua majelis taklim Al-Marwah ini Masya Allah ini berjenggot putih tapi udah jinak ini jangan sampai واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال رب أنى يكون غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغتني قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها Ini makam syuhada Uhud. Yang sebanyak itu di sini. 100 lebih itu di sini. Ini makam syuhada Uhud. Ya kan? Mana teman-teman yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, Bang. Allah Subhanahu wa taala adalah makam pahlawan syuhada Uhud. Makam pahlawan syuhada Uhud, jumlah mereka ada 70 orang. Yang paling terkenal adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu anhu. Di antara mereka juga ada anak paman Rasulullah namanya Abdullah bin Jahsh, ibnu ammatin Nabi. Di antara mereka juga ada Mus'ab bin Umair, Amir Buwail Ma'rifah, pembawa panji bendera ketika perang Uhud terjadi. Dia juga awal satu Islam, kita pertama di dalam Islam. Di antara mereka ada Hamzah ibn Abi Amir, orang yang dimandikan oleh malaikat. Satu-satunya sahabat yang dimandikan oleh malaikat namanya Hamzah ibn Abi Amir juga dimakamkan di sini. Di antara mereka ada Abdullah ibn Jubair. Abdullah ibn Jubair adalah pemimpin pasukan pemanah. Pasukan pemanah dulu berada di atas bukit ini. Bukit ini dinamakan Bukit Rumat. Setelah perang namanya Bukit Ainain. Setelah perang dinamakan Bukit Rumat karena dahulu dijadikan Rasulullah SAW sebagai posisi pasukan pemanah. Di antara mereka juga ada Abdullah ibn Haram, ada Amr ibn Jamuh, ada Anas ibn Nadr, ada Sa'ad ibn Rabi, dan masih banyak lagi. Setelah mereka lebih dari 10 orang. Beginilah keadaan kemudian di zaman Rasulullah SAW. Dahulu ada tanda-tanda nisan. Akan tetapi sekarang karena berjalannya waktu yang sangat lama, tanda-tanda tersebut sudah pada hilang karena sudah lebih dari 1430 tahun yang lalu. Kita juga nanti akan seperti mereka akan dikumpulkan. Ketika kita berziarah, yang disyariatkan adalah 3 hal. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, mendoakan mereka. Yang ketiga, mengingat akhirat. Contohnya dokumen ziarah kubur ala fazuruha fa inna tudzakirukum al-akhirah. Aku dahulu melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur karena di awal Islam tauhid masih lemah. Kalau tauhid masih lemah, mereka disyariatkan untuk berziarah, nanti akan ada keinginan untuk meminta kepada mereka. Tetapi ketika tauhid sudah kuat, mereka disyariatkan kembali untuk melakukan ziarah kubur. Karena apa? Dengan ziarah kubur kalian akan mengingat akhirat, bahwa kita nantinya juga akan seperti mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa nantinya akan mati akan mencicipi kematian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala nantinya yang akan kekal semuanya akan sirna. Kita juga akan seperti mereka, kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita raih di dunia ini akan kita tinggalkan semuanya. Harta kita, tahta yang kita raih akan kita tinggalkan, anak-anak kita, orang-orang kesayangan kita akan kita tinggalkan semuanya. Kita akan sendirian di sana. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Di sana berapa tahun? 100 tahun? 200 tahun? Mereka sudah di sana 1430 tahun yang lalu.
kita di dunia mungkin itu hanya 60 tahun, 70 tahun kita menikmati kehidupan mungkin maksimal 60 tahun. Setelah itu mungkin bisa hidup tapi tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Maka hendaklah kita mementingkan kehidupan yang itu, jangan mementingkan kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk menanam pahala. Kemudian nanti kita akan menuainya di akhirat nanti. Terima kasih banyak. Mari kita bersalam dan berdoa sebagaimana salam dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar, minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum walahikum. As'alullah wa lakum al-afiyah. Yarhamallah al-mustaqdimin wal mustakhirin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Inilah salam dan doanya Rasulullah. Mudah-mudahan ziarah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Inilah Gunung Roma dan ini Bukit Uhud ya. Inilah Bukit Uhud yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabal Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai Gunung Uhud ini. Diceritakan dalam sejarah juga bahwa Gunung Uhud ini pernah bergetar ketika didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 3 orang sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan Uhud ya Jabal, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiq wa syahida. Tenanglah wahai gunung, karena yang datang kepadamu adalah seorang nabi, seorang siddiq, maksud beliau adalah Abu Bakar as-Siddiq, wa syahida, dan 2 orang yang mati syahid, maksud beliau adalah Umar dan Utsman. Ini juga gunung yang pernah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuat kita bersemangat untuk sholat mayit ya. Barang siapa yang menyolati mayit maka baginya pahala 1 qiraat. Barang siapa yang menyolati mayit kemudian mengantarkan mayit sampai ke kuburan maka baginya pahala 2 qiraat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, 1 qiraat itu berapa? 1 qiraat itu seperti Gunung Uhud. 1 qiraat itu seperti Gunung Uhud. Ada juga sabda Rasulullah tentang Gunung Uhud ini, la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku, karena seandainya saja kalian menginfakkan emas sebanyak Gunung Uhud, pahala kalian tidak akan menyamai pahala para sahabat yang hanya menginfakkan 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan full, 2 telapak tangan penuh ataupun setengahnya. Setengahnya pun tidak akan menyamai, setengahnya pun tidak akan sampai. Ini menunjukkan betapa mulianya para sahabat. Rata sebuah sahabat, jangan kalian mencela para sahabat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat juga mempunyai kesalahan. Para sahabat juga mempunyai kesalahan, tapi jangan sampai kita mencela kesalahan-kesalahan tersebut, karena mereka mempunyai pahala yang sangat-sangat agung sehingga menutupi kesalahan-kesalahan tersebut. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya, kita kembali lagi ke pas. Banyak orang berkunjung dan berziarah ke tempat syuhada Uhud ini. Tetapi yang kita sayangkan, kita melihat beberapa kenyataan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita sesama muslim ketika melakukan ziarah ke pemakaman syuhada Uhud ini, di mana kita dapati sebagian mereka datang dengan tujuan untuk cari berkah, ya kan, atau mencari jimat, mengusap-usap, ya kan, benda-benda yang ada di sekitar pekuburan syuhada Uhud, atau bahkan sampai ada yang lempar duit ke dalam pekuburan syuhada Uhud dengan tujuan-tujuan dan keyakinan-keyakinan tertentu, mungkin akan bertambah hartanya dan lain sebagainya. Tapi yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi kita ketika kita berziarah pada Uhud ini adalah bagaimana kita bisa membaca doa yang syar'i, doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang dibaca oleh seorang muslim ketika berziarah ke syuhada Uhud ini. Para sahabat yang wafat atau mati syahid ini jumlahnya sekitar 100 orang. Adapun cerita yang terkenal bahwasanya
jumlahnya 70 orang, itu 70 orang itu dari golongan Ansor saja. Tetapi sebetulnya yang meninggal dalam perang Uhud ini lebih dari 70. 70 itu adalah sensus dari pada golongan Ansor saja. Tapi dari Muhajirin ada yang meninggal, dan dari kabilah-kabilah lain yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW, dan ada di kalangan mereka juga yang akan meninggal. Dan semua mereka tidak lain berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memerangi orang-orang kufar yang menghalangi tersebarnya kalimat tauhid, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mati syahid karena memperjuangkan agama Allah dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan mereka kepada beliau. Anda bisa memperhatikan, ya kan, di depan kita ini ada Jabal Rumah, dan di belakang kita Uhud. Peperangan yang terjadi di sekitar tempat ini, ya kan, peperangan yang terjadi antara Rasulullah dan orang-orang musyrikin di sekitar daerah sini, ya kan, di gedung itu, dan di daerah pekuburan, dan di daerah sini. Dan jumlah umat Islam ketika itu kurang lebih, yakni kurang dari 700 orang, dan jumlah kekuatan orang musyrikin 3.000 orang. Umat Islam ketika itu kurang dari 700 orang, dengan orang-orang musyrikin 3.000 orang, ya kan. Dari jumlah 3.000 orang-orang musyrikin itu tadi, 80%-nya mereka setelah itu masuk Islam. Yang ketika itu ikut perang Uhud, dari kelompok orang-orang musyrikin yang 3.000 orang itu, 80%-nya masuk Islam. Tapi mereka masuk Islam setelah Fathu Mekah, ya kan. Dan kalau kita melihat peperangan Uhud ini terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Nah, berarti di awal-awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian kebanyakan dari mereka masuk Islam dan mengikuti tuntunan yang benar, mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Setelah itu berada pada kelompok umat Islam. Kenapa kita tekankan cerita ini? Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwasannya, supaya orang tidak sampai mencela Rasulullah SAW, disangkanya Rasulullah memerangi para sahabatnya. Tidak. Akan tetapi sebagian sahabat tersebut di perang Uhud ketika itu adalah orang-orang yang belum masuk Islam. Kemudian setelah itu mereka masuk Islam dan ikut pada barisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan ini terjadi di area Tanah Haram. Di area Tanah Haram, sekali lagi, ya kan, antara Jabal Air, ya kan, sebagai batas Haram Madinah, ya kan, Jabal yang antum lihat atau gunung yang antum lihat paling jauh itu, ya kan, itu adalah merupakan batas dari Tanah Haram sampai gunung yang berada di belakangnya Gunung Uhud, ya kan. Dan dikatakan tadi oleh Syekh menyebutkan hadis Nabi, ya kan, bahwasanya Madinah itu adalah tanah haram, seperti tanah haram yang satunya lagi, ya kan, yang diharamkan di dalamnya perbuatan-perbuatan yang sama, yaitu untuk kita mengambil tidak boleh mengambil barang temuannya, atau memotong pohonnya, ya kan, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atau perbuatan-perbuatan yang seronok. Bahkan dikatakan barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di area tanah haram ini, bukan berarti kita di luar tanah haram juga kita boleh melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi yang melakukan di sini maka dia mendapatkan laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Kemudian di antara peperangan yang terjadi di kota Madinah adalah perang Ahzab, perang Parit. Perang Parit itu terjadi, ya kan, di sebelah barat Gunung Salah. Gunung Salah itu yang itu tuh, depannya belakangnya Gunung Air, ya kan. Gunung Air itu yang tadi yang seperti tidak kelihatan itu, tertutup kabut. Nah, depannya itu Gunung Salah namanya. Di bagian baratnya, disitulah terjadi peperangan Khandaq atau peperangan Parit, ya kan, di mana Rasulullah SAW membuat parit. Ketika itu di situ terjadi peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab, yang ketika itu jumlah orang musyrikin 7.000 dan jumlah umat Islam sebanyak 3.000.
juga terjadi peperangan di Madinah, peperangan Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya kan? Ini semuanya terjadi di Madinah dan di bagian utara. Semuanya terjadi di bagian utara, dan itu peperangan yang notabene dengan suku-suku Yahudi, ya kan? Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ini peperangan dari peperangan lain yang terjadi di kota Madinah ketika itu antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Adapun ini peperangan Badar yang turun setelah peperangan itu surat Al-Anfal itu terjadi di barat kota Madinah. Ketika itu pasukan Islam berjumlah 300 dan pasukan musyrikin berjumlah 1000 orang. Terjadi di bagian barat. Kalau kita pukul atau kita tunjukkan arahnya ke sebelah sana. Terjadi peperangan Badar ketika itu, dan Rasulullah turunkan Allah turunkan ketika itu surat Al-Anfal. Kemudian juga terjadi perang Khaybar ketika itu, ya kan, dan Rasulullah keluar dengan para sahabatnya, dan ketika itu berhasil mengalahkan mereka, dan diantaranya ketika itu yang menjadi rampasan perang adalah Sofia, yang kemudian dibebaskan dan dinikahi oleh Rasulullah SAW dan menjadi Ummul Mukminin, ibu kita, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi kita di sini ingin menjelaskan Haramul Madinah untuk lebih detail lagi. Yang tadi disebutkan Madinah itu diharamkan antara Jabal Air dan Thawr, ya kan? Dan Rasulullah lebih menekankan lagi, barang siapa yang tinggal di Madinah atau datang ke Madinah kemudian dia, ya kan, melakukan perbuatan-perbuatan baru yang tidak ada dicontohkan dalam Islam, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya kan, atau melakukan perbuatan-perbuatan, ya kan, yang tidak baik, maka tidak akan diterima baik amalan yang wajib maupun sunnahnya. Dan bahkan Rasulullah sampai mengatakan, ya kan, tidak boleh seseorang melakukan perbuatan bid'ah di kota ini atau melindungi, ya kan, menerima tamu orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Sampai setegas itu Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwasanya penduduk Madinah itu sebenarnya memiliki keutamaan yang besar, tapi di satu sisi tanggung jawabnya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana diancam untuk tidak melakukan perbuatan bid'ah sampai tidak menerima, ya kan, tamu yang melakukan perbuatan bid'ah. Ya, jadi seseorang yang datang ke Madinah maka tidak diperkenankan kecuali niatnya untuk berkunjung ke Masjid Nabi Muhammad SAW. Dan tempat-tempat yang disunahkan, disyariatkan untuk kita berziarah di Madinah adalah Masjid Nabi, kemudian kuburan Nabi Muhammad SAW dengan kita mengucapkan salam, begitu juga kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, kemudian pekuburan Baqi' Gharqad, kemudian Jabal Uhud, dan pekuburan Uhud ini yang baru saja kita ziarahi, kemudian Kuba. Inilah tempat-tempat yang disunahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita menziarahinya. Selainnya tidak ada. Jadi teman-teman yang datang ke Jazirah Arabia ini, khususnya ke kota Nabi ini atau ke negeri Arab ini, maka jangan sampai menyia-nyiakan waktunya untuk memberikan kesempatan, ya kan, bagian bagi dirinya untuk bisa mempelajari lebih dalam tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan yang mulia yang mungkin tidak bisa didapatkan pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Kita berusaha meluangkan waktu kita, memberikan kesempatan untuk kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam dan kewajiban-kewajiban kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kedatangan kita ini hanya tujuannya mendapatkan harta semata. Betul, kita mendapatkan harta, kita mendapatkan manfaat, tapi ada sebuah perkara yang lebih mulia lagi. Di samping kita mendapatkan harta, kita juga mendapatkan ilmu, belajar ilmu, ya kan? Kita datang ke maktab-maktab jaliyah untuk belajar agama, saling mengisi, ya kan, rohani kita, menambah keimanan kita, sehingga apa yang kita dapatkan dari harta kita pun berkah, ya kan, di hadapan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menggunakan meluangkan kesempatan mulia ini untuk tidak menuntut ilmu, sehingga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dari ilmu bagi keluarga kita, saudara-saudara kita, dan masyarakat kita ketika kita pulang ke Indonesia. Saudara sekalian, yang ada di depan Anda sekalian, gunung yang berwarna merah ini yang dinamakan sebagai Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Dan kemudian gunung yang ada di depannya ini dinamakan sebagai Jabal Rumah atau Gunung Pemanah. Dan kenapa peperangan ini dinamakan sebagai peperangan Uhud? Karena peperangan ini terjadi di area ini, ya kan, area Gunung Uhud ini, antara Gunung Uhud dengan Jabal Rumah. Terjadi peperangan di area sini, makanya dinamakan sebagai peperangan Uhud. Dan ketika itu Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemanahnya atas Jabal Rumah atau di atas Gunung Pemanah, makanya dinamakan sebagai Gunung Pemanah, ya kan, karena di situ ada 50 dari sahabat Nabi Muhammad SAW, pasukan beliau dari para ahli panah yang ditempatkan di atas gunung atau Jabal Rumah. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب بسم الله الرحمن الرحيم kembali ke atas bus. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم